नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा भूमिर एक तरफा प्रेमर चतुर्थ भाग। पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। मिछर आश्रय नेबनी, लोभ करबनी, केबे भी आलस्यर शिकार हेबनी, समयानुवर्तिता निहाती हेबो, निज स्वार्थ हासिल करने केबे अन्य काहाकू भी विपद को टाणी आणबनी, जीवन रे केबे टंका पछरे गोड़े निज व्यक्तित्व को बलि पकई देबनी, स्वार्थ और संपर्क भितर प्रथमे संपर्क को गुरुत्व देव। बापा माँ तैयारी करिथिवा समस्त नीति नियम को पिला माने छोट बेलठू बहुत निष्ठार सहित पालन करि आसुथुले। सेइथिपाई भी सेमाने निजर मार्जित व्यवहार पाई सबु स्थान रे बेस आदर और प्रशंसा पाउथुले। किंतु लक्ष्मी देवी लक्ष्य करथिले सस्मिता निज पिला मानक ठारू बहुत व्यतिक्रम थिला। अर्थात गोटे आदर्श पिला पाखरे जो सब गुण रहिबा आवश्यक ता पाखरे सर्वनिम्न गुण भी नथिला। तेणु सस्मिता पाई लक्ष्मी देवी चिंतित रहुतुले। से चिंतित रहुतुले एइथिपाई जे से ताकू हृदयर सहित निज संतान बोली मानि नेइथिले। गोटे माँ हिसाब रे निजर अन्य चारि पिलांक कामना कला भली सस्मितार मंगल कामना करिया मध्य तांकर दायित्व बोली से भाबुथुले। प्रथमे प्रथमे लक्ष्मी देवी भाबुथुले सस्मिता गोटे अलगा परिवेश बढ़ी आसीची, ताकू शिखिया पाई टिके समय लागिबो। हेले सेइटा लक्ष्मी देवींक निजस्व भावना तथा एक भ्रम थिला। राकेश और सस्मितार बाहाघर को 2 वर्ष पूरीबा को बसुथुला। सस्मिता भी माँ हबाकू बसीथिला, हेले टिके भी बदलु नथुला। ओल्टी से चाहुथिला ता हिसाब रे ही परिवार चालू। मनीष मरिबा पर्यंत तार शिक्षा केबे सरेनी। शिक्षा जीवन सारा चालू थाए। दुनिया रे प्रत्येक जिनिस प्रत्येक परिस्थिति ठारू किछि शिखिबाकू थाए। जहा भल ताकू ही शिक्षा करा जाए, खराब जिनिस को ग्रहण करने को शिक्षा कहा जाए। सस्मितार एमिति किछि गुण नथिला जहाको ग्रहण करि हेबो। लक्ष्मी देवी सस्मिता पाई चिंतित थिले, आउ ता गर्भरे बढ़ुथिबा संतान पाई भी चिंतित थिले। कारण गोटे माँ ही संतानर प्रथम गुरु। किंतु सस्मिता कौन शिखेब निज पिलाकू? सस्मिता को सुधारिया पाई लक्ष्मी देवी टिके चेष्टा करुथुले, हेले सस्मिता तांको भूल बुझुथुला। निज उच्च शिक्षित झियो मानक सामनारे सासू ताकू छोट करिया पाई चेष्टा करुछंती बोली भाबुथुला। से ए कथा बुझी पारु नथिला। सासू जदि माँ भली ताकू स्नेह देई पारंती, माँ भली शासन करिवार अधिकार भी तांकर थाए। किंतु सासू ठारू ठीक माँटीए भली स्नेह पाउथुले भी सस्मिता केबे तांकू माँर स्थान देई पारु नथिला। अधिका देवा तो दूरर कथा, माँ और गर्भस्थ संतानर मंगल पाई लक्ष्मी देवी सबुबले तत्पर रहुतुले। कौन खाइले केमिति रहिले माँ और छुआ उभय सुस्थ रहिबे से विषय से सबुबले सस्मिता को बुझौथुले। हेले सस्मिता तांको कथा को खातिर न करी निज माँ कथा अनुसार भूल बाटरे चलुथुला। लक्ष्मी देवी सेथिरे विरोध कले। माँ पाखकू चिठी लिखुथुला जे ता उपरे शाशु घरे बहुत मानसिक अत्याचार चलुछि। दिनकर कथा, दिने रातिरे माछ भात खाई सारिया परे प्रतिदिन भली क्षीर ग्लास टे पीवा पाई आनिला। किंतु लक्ष्मी देवी बारण कले, कारण माछ सहित क्षीर पीले खाद्य विषक्त हो बोली बुझे देले। किंतु राकेश आगरे सस्मिता कांदी कांदी कहला जे बोऊ मते विभिन्न बहाना करी केबे भी क्षीर टिके पीवा पाई दियंती नहीं, कारण तुमर एबे रोजगार नहीं ना। आम पिलार जहा हेगले कहार कौन जाए। सबुथर परी सेथर भी राकेश चुप रहिला। हेले बोऊ प्रति ता मन भितरर भूल भावना आहुरी टिके अधिक घनीभूत हो गला। राकेश आखिरे खाली लक्ष्मी देवी भूल साब्यस्त हेउ नथिले, किछि मात्रारे ना किछि आଳରେ पूरा परिवार भूल बुझामणार शिकार हेउथुले। सस्मिता दियर आकाश को भाई ही भगारी नियम अनुसार निजर शत्रु बोली मने करुथुला, आउ नणंद 2 जन को प्रतिद्वंदी भाबुथुला। सान नणंद अस्मिता भाउज को निज भौनी निज बेस्ट फ्रेंड बोली मने करुथुले भी ता सहित से आदौ मिसु नथुला, जेते संभव दूरे रहुथुला। बड़ नणंद अर्पिता भी ताकू सान भौणी भली स्नेह देउथुला। तार कौन आवश्यक गोटी गोटी आनी खंजी देउथुला। किंतु सस्मिता ता सहित भी सेमिति खापछड़ा व्यवहार करुथुला। सासू घरे झियटिए जेते खुशी रे रहिले भी बापघर खुशी नियारा हेइथाए। निज बापघर तरफरु ता प्रति टिके आदर न रहिले से सतकु सत निजकू पर भावे। अर्पिता प्रति बापघर आदर थिला, हेले राकेशर बाहाघर परे सेई आदर टिकक से भाउज सस्मिता पाखरु आशा करुथुला। कारण परिवार समस्ते सस्मिता को संपर्क जालर केन्द्रबिंदु बोली धरी नैथिले।
ତାକୁ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ପୁରୁଣା ମହାନ ପ୍ରଥା। ମହାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୋହୂଟିର ହୃଦୟ ମହାନ ନଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ତୁଲେଇ ପାରେନି। ଯିଏ ତୁଲେଇ ପାରେ ସେ ମହାନ ଓ ପୂଜନୀୟା। କାରଣ ଶାଶୁ ଘରର ସମ୍ପର୍କ ଜାଲଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ରଖିବାରେ ତାକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କ ଜାଲଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବ କ'ଣ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁଘରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଜାଲଟିକୁ ଛିଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସସ୍ମିତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ନୀଚ ମାନସିକତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘିଗଲା ଯେଉଁଦିନ ରାକେଶର ପୋଷ୍ଟ ସରକାରୀ ହେଇଗଲା। ରାକେଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେତନ ମିଳିବା ସହିତ ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ବେତନ ରାଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଥିଲା। ରାକେଶର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବେତନ ପାଇଲେ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ରହିବା ସହିତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ରହିବ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳି। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ ତ ପିତାମାତା। ରାକେଶ ମନରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସସ୍ମିତା ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ପ୍ରେମ ମରିନଥିଲା। କାରଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବୃକ୍ଷ ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା, ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ତା ପରିବାର ହିଁ ମାଟି। ରାକେଶର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତା'ଠାରୁ ତା ମା ଆହୁରି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ରାକେଶ ଅର୍ଥ ସହିତ ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଭାବିଥିଲେ ପିଲାଟା ଶାନ୍ତ ସରଳ, ତେଣୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଝିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବ। ଝିଅ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ସେମିତି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ଝିଅ ଚାହିଁବ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସବୁ ହେବ। କାରଣ ଝିଅ ତ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ପାଇଖାନା ବି ଯାଏନି। ଭାବିଥିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଦରମା ପାଇଲେ ବାକିତକ ଜୀବନ ଆରାମରେ କଟିଯିବ। ହେଲେ ରାକେଶ ଯୋଜନା ସବୁକିଛି ଫସର ଫଟେଇ ଦେଲା। ନିଜର ମା'ଙ୍କ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସାରେ ଦିନେ ରାକେଶକୁ ସସ୍ମିତା ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ବୁଝିଲ, ମୋଠାରୁ ତୁମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ସତ, ହେଲେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ କମ୍। କାରଣ ଗାଁରେ ଘର କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୁମର ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଆରେ ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଘର। ଆକାଶ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭିନେ ହବ ନା ନାଇଁ? ଏ ଟଙ୍କା ତୁମର ଏତେ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ତୁମର ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଲି ହକ୍ ରହିଛି। କଷ୍ଟ କରି ଦଳ ଛଡ଼େଇବ ତୁମେ, ଆଉ ଆକାଶ ମୁଫତରେ ମାଛ ଖାଇବ। ନିଜ ପୈତୃକ ଜମି ଉପରେ ଘର କରିବ ମାନେ କାଲି ଆକାଶ ସେଥିରେ ଅଧେ ଭାଗ ବସେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ସହରରେ ଜାଗା କିଣି ଘର କଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଯଦି ହଁ କରିବ ମା'କୁ କହି ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦେବି। ସେଠି ଘର କଲେ କଲେଜ ପାଖ ହୁଅନ୍ତା ତୁମକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ବାକି ରହିଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ବି ଯାଇ ଆମ ସହିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସସ୍ମିତା ଯେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ରାକେଶ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲା। କାରଣ ହେଇପାରେ ବାପା ବୋଉ ଆଜି ସସ୍ମିତା ଉପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ତା ବୋଲି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ଘର ତୋଳି ରହିବ। ଆକାଶ କୋଉ ଦିନ ବାହା ହେଇ ଭିନେ ହେଇ ଭାଗ ବସେଇବ ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇ ଆଜିଠୁ ଭିନେ ରହିବ? ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ ନେଇଯିବ? ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଖାଲି ବାଣ୍ଟିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାଣ୍ଟ କରିବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ରାକେଶ ଆଉ ଆକାଶକୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭିତରେ କେବେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଇପାରେ? ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ବନବାସୀ ହେଇ ନଥାନ୍ତେ। ନା, ସସ୍ମିତା କଥା ରାକେଶକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ତା ଅର୍ଥ ରାଶି, ତା ଖୁସି କେବଳ ଏକୁଟିଆ ତାର ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ବରାବର ହକ୍ ରହିଛି। ତା ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଋଣ ତ କେବେ କେହି ଶୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅବଦାନ ବି ତା ପାଇଁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଚାକିରି ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳି ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେକାର ଭାବି ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ଭାବି ନାହିଁ। ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ତା ପକେଟରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ତା ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖୁସି ପାଏ। ଭାଇର ସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ତା ପାଇଁ ଗୁଡଲକ୍ ବୋଲି ସେ କହେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଦରମା ପାଇଗଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସେ ଟଙ୍କାରେ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଳି ଆଜି ପରିବାରକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ
କାଲିର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଇତି ଦେବ। ଟଙ୍କା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଏତେ ବଡ଼? ନିଜ ନାଁରେ ଜାଗା କିଣି ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ବି ରାକେଶକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା। ସସ୍ମିତାର ଏମିତି ନୀଚ ମାନସିକତା ପାଇଁ ବି ସେ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ଏମିତି ଭାବନା ସସ୍ମିତାର ପିଲାଳିଆମି, ନିର୍ବୋଧତା ନା ହୀନ ମାନସିକତା। ବାହାରେ ନିଜ ନାଁରେ ଜମି କିଣି ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ସସ୍ମିତା ରାକେଶକୁ ଯେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବି ରାକେଶ ବିଲକୁଲ ରାଜି ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସସ୍ମିତା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବା ଝିଅ ନଥିଲା। ତା ପତିର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ହେବ, ସେଇଟା ତାର ବିଲକୁଲ ହଜମ ହେଉନଥିଲା। ତା ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସେ ରାକେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ତେଣୁ ରାକେଶ କେବଳ ତାର। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଉପରେ କେବଳ ତାର ହିଁ ହକ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେମିତି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ସସ୍ମିତା ହାତରେ ସମୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। କାରଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରାକେଶ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସସ୍ମିତା ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଆଣି ରାକେଶ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବ। ରାକେଶର ପରିବାର ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭୋଗ କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଦେଖଣାହାରୀ ହେଇ ରହିଯିବ। ତାର ତଥା ତା ମାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାକେଶ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ରାକେଶ ଖାଲି ତାର ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ଚାହିଦା ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ରାକେଶର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ବି ତାର। କେତେ ଭଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେଇଯିବ। ଦୁହିତା ନାଁଟା ତାର ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। କାରଣ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବ। ନିଜ ବାପଘର ଗାଁରେ ତାର କାହିଁରେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେ ସସ୍ମିତା ଏମିତି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରି ବସିବ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ହିଁ ତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ନିଜ ଇଜ୍ଜତରେ ନିଜେ କଳଙ୍କ ବୋଳି ପାରିବ ବୋଲି କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାକେଶ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ସସ୍ମିତା ରାକେଶକୁ ସକାଳ ଚା ଦେଇସାରି ଫେରି ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଶୁଣେଇ କହିଗଲା ଯେ ଯାଏଁ ଆକାଶକୁ ବି ତା ଚାହାଟା ତା ରୁମରେ ଦେଇ ଆସେ। ରାକେଶ ଚା ପିଉ ପିଉ ପେପର ପଢ଼ିବାରେ ମଜିଗଲା। ହେଲେ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି ସସ୍ମିତା ଧଇଁସଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ରାକେଶ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ଦେହର ଲୁଗାପଟା ବି ତାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ରାକେଶ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦେଲା ସେ ସବୁ ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଘୃଣାରେ ରାକେଶ ଯେମିତି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ସବୁ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଛି। ସସ୍ମିତା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ତା ଶୋଇବା କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବେ ଭିଡ଼ି ଧରି ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ସସ୍ମିତା ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ କିଛି ବି ଭାବିପାରୁ ନଥିଲା, କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇ ଯେମିତି ପୂରା ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ସେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଛି, ତା ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ନିଜେ ଧୋଇ ମାଜି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଛି, ତାଠୁ ତାକୁ ସେ ଅଧିକ ଜାଣିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଘଟିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆକାଶ କ'ଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିପାରେ ନିଜ ଭାଉଜ ସହିତ? ନା, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାକେଶ ପୁଣି ଭାବୁଥିଲା ସସ୍ମିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କହିବ? ମିଛରେ କାହିଁକି ସେ ଆକାଶକୁ ବଦନାମ କରିବ? ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ମିଛରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିବା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ରାକେଶ ନିଜ ଭାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ସସ୍ମିତାକୁ ବି ହୃଦୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଆଉ ନାରୀ ମାନସିକତା ବିଷୟରେ ପୂରା ଅଜ୍ଞ ଥିଲା। ତେଣୁ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ କେବଳ ବସି ରହିଥିଲା। ସସ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆହତ ନାଗୁଣୀ ଭଳି ଗର୍ଜି ଚାଲିଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଗରିବ ଘରର ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ବୋଲି ତୁମ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେତେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତୁମ ଆଖିରେ ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ନା। ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିବ ଏଠି ମୋ ଉପରେ କି କି ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆକାଶର ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ହେଲେ କିଛି କହୁନଥିଲି। କହିଥିଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କିଏ ଅବା କରିଥାନ୍ତା? କଥାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସୋହାଗ ନଥାଏ ସାରା ଦୁନିଆ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହୀନିମାନ କରେ। ବହୁତ ହେଇଗଲା ମୋର ସହିବା। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ନେଇ ମୋ ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ମୂଲ ଲାଗି ପଛେ ପେଟ ପୋଷିବି,
ଏଠି ଏମିତି ହୀନସ୍ତା ହେଇ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସସ୍ମିତାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଆସି ରାକେଶ ଶୋଇବା ଘରେ ଠୁଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ବୋହୂ ସସ୍ମିତା ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ବି ନିର୍ବାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସସ୍ମିତା କଥା ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ପିତା ପଣିଆରେ କୋଉଠି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା ଯେ ଆକାଶ ଏମିତି ନୀଚ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ସାହସ କଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବହି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସସ୍ମିତା କଥାରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର କ'ଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ସାନ ଝିଅ ଅସ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭାଉଜ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଚାଲିଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କର କିଛି ଭ୍ରମରେ ସ୍ୱୀକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଆକାଶ ଭାଇ ଏମିତି କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଭାବି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅସ୍ମିତା କଥା ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି ନା, ତେଣୁ ଭ୍ରମରେ ସ୍ୱୀକାର ହେବିନି। ତୁମେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ, ସତକୁ ବି ମିଛ କରିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପର, ମୋର ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ? ଭାଉଜଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଆକାଶ ବି ନିଜ କୋଠରୀରୁ ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ବଡ଼ ଭାଇ କୋଠରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସସ୍ମିତା ଆହୁରି ଗର୍ଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖ, କିଛି ନ ଜାଣିବା ଭଳି କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ, କେବଳ ଭାଉଜ ବକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆକାଶକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଜି ଭାଉଜ ଚା ନେଇ ତୋ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଥିଲା? ବୋଉ କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ ଯାଇଥିଲେ ଚା ନେଇକି। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ଭାଉଜ ଚା ନେବାକୁ ଡାକିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଅ, ମୁଁ ପରେ ପିଇ ନେବି। ହେଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଏତେ ନିଦ ଥିଲା ଯେ ଚା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଉଠିନି କି ପିଇ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା। ମୁଁ ଅସ୍ମିକୁ କହୁଛି ଚାଟା ଆଉଥରେ ଗରମ କରିଦେବ। ବୋଉ, ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହ ଏଥର ସେ ଚୁପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଚରା ପାୟଲର, ରାକେଶର 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ନା ପାୟଲ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆକାଶ ନିଜ କଥା ଶେଷ କରି ସହଜ ଭାବରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ବାଥରୁମକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ବୋଉ ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରି ତା ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହ, ଭାଉଜ ତୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି କ'ଣ ସତ? ଆକାଶ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ବୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ ଭାଉଜ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆକାଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସାନ ଭଉଣୀ ଅସ୍ମିତା ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ଶୁଣେଇ ଦେଲା। ନିଜ ବିଷୟରେ ଏତେ କୁତ୍ସିତ କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କେବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ 2 ଧାର ଗଡ଼େଇ ଦେଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଦିନ ସାରା ପାଣି ଟିକେ ବି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା, ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ। ଘରେ ବି ସେଦିନ ଚୁଲି ଜଳି ନଥିଲା। ସସ୍ମିତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଗୁମସୁମ ଥିଲେ। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କଳା ବାଦଲ ଭଳି ବର୍ଷି ଯିବାର ଭାବ ନେଇ। ଭାଉଜଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ତଥା ଘୃଣ୍ୟ ଆରୋପ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆକାଶ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ବୋଉ ଭଳି ସମ୍ମାନ କରେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ସମ୍ପର୍କକୁ ହିଁ ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ନାଁରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆରୋପଟେ ଲଗେଇ ଦେଲେ? ଭାଇ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ ତାକୁ? ବାପା ବୋଉ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉନଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଶୁଣି? ସେ କେମିତି ବୁଝେଇବ ଯେ ଭାଉଜ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି? ତାର ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ତା ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତେବେ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? କାରଣ ଯେଉଁଠି ଅବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲେ ପରିବାର ଭିତ୍ତି ଦୋହଲିଯାଏ। ଆକାଶ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଜୁଟୁ ନଥିଲା। ସାନ ଭଉଣୀ ଅସ୍ମିତା ଆସି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କ କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆକାଶ ନୀରବ ଥିଲା। କାରଣ ବିରୋଧ ପ୍ରମାଣ ଏସବୁ ଅଜଣାମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଏ। ହୁଏତ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଯଦି ତା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ଭାଇକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତା ଭାଉଜ ପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ କି ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ତାର ନଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ନୀରବତାକୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ମଣୁଥିଲା। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଯାହା କରି ନପାରେ ନୀରବତା କରିଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ନୀରବ ଥିଲେ। ଆକାଶ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା।
ହେଲେ ସେମାନେ ସସ୍ମିତାକୁ ବି ଭୁଲ କହିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସସ୍ମିତା ବୋହୂ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କଥାକୁ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ବାପା ମା ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଅସ୍ମିତା ଆକାଶକୁ କହି କହି ଥକି ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେ ବି ସେମିତି ନୀରବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ତାର ଅନବରତ ଲୁହ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ନାରୀର ମିଥ୍ୟା ଆରୋପର ପ୍ରତିବାଦରେ। ଲୁହର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଠାତ୍ ରାକେଶ ଝଡ଼ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଅଲଗା ଘର କରି ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ମିତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇନଥିଲା, ତାପରେ ସସ୍ମିତା ସବୁବେଳେ ଫୋନରେ ତା ମା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତାହେଲେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆକାଶ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିବା ସସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ରାକେଶର ନିଜ ଭାବନା ବି କେବଳ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସନ୍ଦେହକୁ ଆଶ୍ରା କରି ସସ୍ମିତାକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ହିଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାନ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସାନ ଭାଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତାର। ଦୁଇଟି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସସ୍ମିତା କଥା ତ ରାକେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ସାରିଥିଲା। ବାକି ଥିଲା ଆକାଶ। ସେ ଏବେ ବି ନୀରବ। ସକାଳ ପହରୁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ରହିଛି। ନା ଉଠୁଛି, ନା କାହାକୁ କିଛି କହୁଛି। ରାକେଶ ଆକାଶ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଥିଲା ତା ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାକେଶକୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲା, ଭାଉଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ଦେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିନେବି। ଆକାଶର କଥା ଶୁଣି ରାକେଶକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆକାଶକୁ ହିଁ ସାହାରା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ସେ ସାହାରା ନ ଦେବ, ମନୋବଳ ନ ଦେବ, ହୁଏତ ଆକାଶ କିଛି କରିଦେଇପାରେ। ଆଗକୁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ରାକେଶ। ଆକାଶକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ତାର ଭୟ ନଥାଏ, ହେଲେ ମିଛକୁ ତାର ପ୍ରବଳ ଭୟ। ଏକାନ୍ତରେ ଆକାଶର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆକାଶ ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ବିତେଇଲା ରାକେଶ। ବାହାରକୁ ଆସି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ନିଜର ଫଇସଲା ଶୁଣେଇଦେଲା ଯେ ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା, ସେଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ରାକେଶର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଥିଲେ। ସସ୍ମିତା ମନେ ମନେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ତା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମିଛ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ନିଜର ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ରାକେଶକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ବରଂ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଧୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଯିବାକୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାକେଶ କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାଟା ହିଁ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ। ଆମକୁ ସବୁ ଲୋକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଥିଲେ ନା, ରାମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ? ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ତା ମୁହଁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଦଣ୍ଡ। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ରାକେଶ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରି ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରା ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ରାକେଶ ସସ୍ମିତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ। ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇ। ବୋହୂ ସସ୍ମିତାକୁ ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ। ଭାରି ବଦରାଗୀ, ଏକବୁଝା ସ୍ୱଭାବର ଝିଅଟା। ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବେଳେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଢଙ୍କେଇବା ପାଇଁ ମିଛ ବି କହେ। ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାର ସବୁ ଭୁଲକୁ ମାଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳେ ତା ଭୁଲରେ ପରଦା ବି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲେ ପିଲାଟା ସମୟକ୍ରମେ ସୁଧୁରିଯିବ। ସସ୍ମିତାକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶାଶୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ତା ସହିତ ନିଜ ମନ କଥା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସସ୍ମିତା ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଝିଅ ବାହାନା କରି ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଇ ଦିଏ। ରୁମ୍ରେ ବସି ବସି ନିଜ ମା ସହିତ ଫୋନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗପୁଥାଏ। ଫୋନରେ ଗପିବା ବେଳେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ।
ଏମିତିକି ନିଜ ଝିଅକୁ ବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି ବଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆକାଶକୁ କିଛି ପଚାରି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଗଲାବେଳେ ରାକେଶ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ଦେଇ କହିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶକୁ କେହି ପଦଟେ କଥା ବି କହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଘରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନୀରବତା ରାଜ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସସ୍ମିତା ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ତା ଦେହରେ ମନରେ ଯେମିତି ପର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମନ ତାର ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ମା ସହିତ ବସି ଫୋନରେ ଗପୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ହାଲକା ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ସସ୍ମିତାକୁ ଦେଖିଲେ ରାକେଶକୁ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ଏଇ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଘଟିଛି ବୋଲି। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଘରେ ଘଟିଗଲା ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ସେ ସବୁକୁ ଯେମିତି ପୁରା ଭୁଲିଗଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆକାଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା ତାର। ବରଂ ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସସ୍ମିତା ପ୍ରତି ରାକେଶ ମନର ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସତ କ'ଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, କାରଣ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ସାରା ତାର ଅତି ନିଜର। ଅଭିଯୋଗ ବି କିଛି ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାକେଶ ସସ୍ମିତା ଅଜାଣତରେ ଫୋନ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କରିଦେଲା। ସେ କଲେଜ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସସ୍ମିତା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ନ ଯାଏ ପୁରା ଦିନ ନିଜ ମା ସହିତ ଫୋନରେ ଗପେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି କାମରେ ସସ୍ମିତା ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ନିଜ ଫୋନଟିକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ରାକେଶ ଫୋନଟିକୁ ଆଣି ରେକର୍ଡ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫୋନରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଥିବା ସସ୍ମିତା ଓ ତା ମା'ର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୁଣି ମନର ସନ୍ଦେହ ତାର ସତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ସସ୍ମିତା ଓ ତା ମା'ଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ବି ପଦାକୁ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସସ୍ମିତା ଓ ତା ମା'ଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶକୁ ନେଇ ହିଁ କଥା ଚାଲିଥାଏ। ମା ତାର କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଯୋଜନାଟା କେମିତି କାମ କଲା ଦେଖିଲୁ ତ? ସାପ ମରିଗଲା ହେଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ତୋର ଗୋଟେ ମିଛରେ ରାକେଶ କେମିତି ଏକାବେଳେ ନିଜ ଘର ପରିବାରକୁ ଛି କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ? ଏ କଳିଯୁଗରେ ପୁଅ ବାପର ହେଉନି, ଆଉ ଇଏ ଭାଇର ହେବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ। ମା କଥା ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ଏପଟୁ କହୁଥିଲା, କହନା ମା, ମୋ ମନରେ ପରତେ ନଥିଲା ଯେ ଇଏ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ପୁରା ପରିବାରକୁ ତେଜ୍ୟା କରି ଚାଲି ଆସିବେ। ବାପରେ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଗ୍ରହ ମୋର କଟିଗଲା ଜାଣ। ସେଠି ରହି କିଏ ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୋହୂପଣିଆ କରିଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଗୁହ ମୂତ ସବୁକିଛି ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସସ୍ମିତା ନିଜ ମା ସହିତ ନିଜ ଶାଶୁଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଗପି ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ରାକେଶର ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ଏଇ ତାହେଲେ ସସ୍ମିତାର ଅସଲ ରୂପ। ତା ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ କୁତ୍ସିତ ରୂପ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ସେ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲାନି ତା ଅସଲ ଚେହେରାକୁ? ହଁ, ସେ ତ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଲକୁଲ ବେହୋସ ଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ସସ୍ମିତା କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ ନିଜ ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଅନେକ ଥର ଭୁଲ ବୁଝିଛି। ହେଲେ ସସ୍ମିତାକୁ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ତାର ଭୁଲ ଥିଲା? ସସ୍ମିତା ବି ତା ସହିତ କେତେ ବଡ଼ ଛଳନା କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ତାକୁ କେବଳ ସେ ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସସ୍ମିତା ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ତ ଖାଲି ସସ୍ମିତାକୁ ଆପଣେଇ ନଥିଲା, ତା ପୁରା ପରିବାରକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ସସ୍ମିତା ତା ପରିବାରକୁ ଆପଣାର କରିବ କ'ଣ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଛପଟରେ ତା ପରିବାରଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ନେବ ବୋଲି ନିଜ ମା ସହିତ ମିଶି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଦେଲା। ଇଏ କ'ଣ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଣିଆ, ତା ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଦାନ? ମାନେ ରାକେଶ ସସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲା ପରେ ଏବେ ସସ୍ମିତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।